طرف میں پہلے بھی اس شخصیت کا تعارف کروا چکا ہوں. وہ شخصیت اپنا تعارف آپ رکھتی ہے. اس فتنہ پروری کے دور میں کا داور شخصیت اور سماجی کام ہو، فلاحی کام ہو، سمندری میں ایک مثبت سوچ رکھنے والی شخصیت اور سمندری کے لیے کچھ کرنے کا حوصلہ، ہمت، نہ صرف ہمت اور حوصلہ بلکہ کر دکھانے کا جذبہ رکھنے والی شخصیت ہمارے انتہائی محترم اور گاہے بگاہے ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہتے ہیں ہمارے انتہائی محترم میاں ممتاز صاحب جو چیف آرگنائزر ہیں المجاہد فورس کے. آپ تشریف لائے، آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور بارے دیگر آپ کا خیر مقدم ہوں کہ آپ نے اپنی بے پناہ مختصر وقت نکالا اور سٹی رنگ کے پلیٹ فارم پہ تشریف لائے. میں میاں صاحب سے جو ناظرین کے سوالات تھے وہ سوالات کی طرف آتے ہیں. تو میاں صاحب، یہ المجاہد فورس جو آپ کی پوری ٹیم ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی تہوار ہو، پاکستان کا دن ہو، قائد اعظم کا دن ہو، محرم الحرام کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، آپ کی المجاہد فورس کے نوجوان شہر سمندری کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے کشاں کشاں چلے آتے ہیں. تو میاں صاحب، اپنے یہ سب سے پہلے المجاہد فورس کی ابتدا کب ہوئی اور المجاہد فورس کے جو اغراض و مقاصد ہیں ان پہ روشنی ڈالیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. سب سے پہلے میں سٹی رنگ نیوز کا تمام ٹیم کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی سابقہ روایات کو جاری رکھتے ہوئے اس بار بھی رمضان کریم کے موقع پر مرحبا رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہے یہ سلسلہ جاری رکھا. یقیناً آپ تمام دوست اس کے لیے لائق تحسین ہیں. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. بھائی جان، بات یہ ہے کہ یہ دور تھا ہمارا کالج کا جب ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہمارے دوست تھے رانا سہیل صاحب. یقیناً جو لوگ اپنے وطن، اپنے ملک، اپنے دین کے لیے اپنا پسینہ اور اپنا خون نچھاور کرتے ہیں اس کا کوئی مول نہیں ہوتا. تو جب نیشنل کیڈٹ کورس NCC کا یہ سلسلہ چل رہا تھا کالج لائف میں، تو ہم نے بھی خاکی یونیفارم زیر تن کی تو ہمیں یہ فیل ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے سمندری میں نوجوانوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آئیں جو اس سے ہٹ کے بھی جو ہمارے قومی اتوار ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسے پروگرام جو ترتیب دیے جا سکیں تاکہ یہ سلسلہ آگے ہماری نوجوان نسل تک بڑھے. تو اس کا سہرا ہمارے تاحیات بانی اور جنہوں نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا رانا محمد سہیل صاحب، انہوں نے ہمیں ساتھ لیا. انہوں نے کہا کیوں نہ ہم یونیفارم پہن کے اپنے سبز حلالی پرچم کو سلوٹ پیش کریں. وہاں سے ہم نے یہ تنظیم بنائی جس کا نام المجاہد فورس رکھا گیا اور الحمدللہ 92 سے لے کے اب تک یہ 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ چلتا آ رہا ہے. ہم اس کے لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے جو ورکر ہیں، ہمارے ممبران اور نوجوان نسل جو ہماری بات میں لبیک کہتی ہیں، میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. بچوں کی جو تربیت ہے وہ کیسے آپ نے کی اور کیسے ایک بچے کو ایک پوری جماعت بنا کر آپ احباب کے سامنے پیش کرتے ہیں اور عوام الناس کو ایک اچھا میسیج دیتے ہیں، کیسے؟ جس میں مرکزی جو خیال ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارا ایک سلوگن ہے پراؤڈ ٹو بی اے مسلم، پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. یعنی کہ ایک تو ہمیں امت مسلمہ بننا ہے کہ جیسے ہماری تقسیم در تقسیم ہوئی اس سے بچنا ہے. تو ایک تو ہے یہ ہمارا دین ہے، ہمارا قرآن ہے، ہمارا رسول ہے، اس پہ سب کو یکجا کرنا. دوسرا ہے جذبہ حب الوطنی کہ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے اور ہم نے اس چیز کو، اس پرائڈ کو حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کی ہے. جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ جذبہ بہت زیادہ ہوتا تھا، وقت میں کچھ انٹرنیشنل سازشیں ہیں جو دین اسلام اور اس ملک خدادات کے متعلق ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے بچوں تک جتنے بھی ہمارے قومی تہوار ہوتے ہیں ان کا جو مرکزی پیغام ہے وہ بچوں تک پہنچایا جا سکے. اسی طرح جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کا پیغام، ان کی خدمات جو ہیں وہ نوجوان نسل تک پہنچائی جائے. اس حوالے سے الحمدللہ سمندری میں ماشاءاللہ صحافت کے ساتھ جتنے بھی آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 14 اگست جشن آزادی کا پروگرام شاید ہمارے قریب کے علاقے میں ایک پرائیویٹ سطح پہ اتنا بڑا پروگرام کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ ہزاروں بچے جو ہیں، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، جزاک اللہ جی، ہزاروں بچے جو ہیں وہ شب و روز
ایک गर्मी के मौसम में मेहनत करते हैं, एक जज्बा दिखाते हैं। तो अब ये कह लें कि वो ये पैगाम होता है कि बेशक हम बॉर्डर्स पे खड़े हुए यूनिफॉर्म पहन के नहीं हैं, लेकिन हमारा जज्बा पाकिस्तान के सिपाही हैं, हम इस्लाम के सिपाही हैं। इस हवाले से जो भी प्रोग्राम आए, 9 नवंबर को यौम इकबाल होता है। यौम इकबाल हमारे करीब तर दौर के वो मुसलमान मुफक्कर हैं कि जिनके अफकार, जिनके नज़रियात पे इकबालियात पढ़ाई जाती है, PhD होती है। तो हम देखते हैं कि शायद हमारे इस दौर में तालीम का म्यार बेहतर हुआ है, लेकिन तरबियत का म्यार उतना बेहतर नहीं हुआ। तो एक बहाना है कि बच्चे हम कंपटीशन करवाते हैं। इकबाल का एक नज़रिया जो है हमारा टॉपिक होता है, तो बच्चे उसमें कंपटीशन के ज़रिए जो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि ये नौजवान नस्ल हज़रत इकबाल को पढ़े। इसी तरह हमारे जो मेहमानान गिरामी इस प्रोग्राम में आते हैं, वो इस पे खुल खुला के बात करते हैं, वो अपने पैगाम देते हैं। इसी तरह बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका यौम आता है। उनके यौम के हवाले से जिस तरह उन्होंने एक इंतहाई लागर कमज़ोर जिस्म के मालिक बंदे ने अपनी कुव्वत अमानी और अपनी जो उनकी कारकर्दगी थी, उनकी तालीम थी, उसे टेबल टॉक पे बैठ के उस दौर के हिंदू बनिया हो, मक्कार अंग्रेज़ हो, उनको साबित किया कि जब हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि मुसलमान किसी दूसरी कौम के साथ मिलके नहीं रह सकते, हमारा लाइफस्टाइल डिफरेंट है। हमने अपने ज़िंदगी को, हमारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए एक राह लेके आए, हमने उसके ऊपर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो उनको हम उन पर रोशनी डालते हैं, हज़रत कायद की कावशों पर रोशनी डालते हैं। इसी तरह 23 मार्च आ रहा है, ये यौम पाकिस्तान है। इसके साथ एक और चीज़ है कि हम अपने नौजवान को अपने मुआशरे के लिए एक यूज़फुल फ़र्द कैसे बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो बच्चों को ये होता है कि जो आज के हमारे फितना है, एक मैं तो इसको ताबीर करता होता हूँ कि ये जो थर्ड हम कहते हैं 5th जनरेशन वॉर, ठीक है, ये जैसे सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया ने बहुत फ़ायदे दिए हैं तो हमें नुकसान भी बहुत दिए हैं। एक खाम खा की मसरूफियत बना दी है, लेकिन उससे हम अपने जो दीनी फ़राइज़ हैं, जो हमारे कौमी फ़राइज़, उनसे हम हट गए हैं। अब ये एक कह लें कि फितने दजाल की किस्म है, ठीक है, जो आपको हर किस्म की चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आपके मकसद से आपको हटा रहा है। तो हम बच्चों को सबसे पहले ये कोशिश करते हैं कि वो मुस्बत तरीके से इससे नॉलेज हासिल करें और अपना रोल अदा करें। इसके साथ फिर हमने इन नौजवानों को जो हमारे शहर के हैं, हमारे इलाके के हैं, उनको एक यूज़फुल फ़र्द बनाने के लिए हमने एक रज़ाकार तंजीम का आगाज़ किया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी के बाद अगर किसी इदारे को बहुत सराहा जाता है तो वो रेस्क्यू 1122 है। तो हम अपने नौजवानों को, जो हमारे 60 से ज़्यादा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 1122 के मुख्तलिफ जो कोर्सेज हमने करवाए हैं उनको, और मुकम्मल तौर पे वो रेस्क्यूर हैं। अल-मुजाहिद रेस्क्यूर के नाम से हमारा वो शोबा काम कर रहा है। जितने भी मुल्क में कौमी दिन होते हैं जो एक बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, जैसे मुहर्रम की बात हो रही थी, तो हमारे बच्चे रेस्क्यू 1122 के साथ बाकायदा तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इलेक्शन गुजरा है, इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पे किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए जो हमारे जो रज़ाकार हैं वो उधर मौजूद थे। इसी तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, ये जैसे सैलाब का एक पीछे बहुत एक अल्हम्दुलिल्लाह वर्क हुआ है समुद्री के लेवल पे, बहुत बड़ी कैलेमिटी थी। सिविल डिफेंस, अंजुमन ताजरान, दूसरी तंजीमों, हमारे बच्चों ने भी सबसे पहले इधर कैंपिंग करके सामान इकट्ठा किया। फिर ये लोग खुद जाके 2-2, 3-3 दिन उन सैलाब ज़दा इलाकों में रह के तमाम तर मुश्किलात के साथ उन लोगों के घरों तक राशन और बाकी सामान, मेडिसन, मेडिकल कैंप, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके आए हैं। तो यही हमारा मकसद है कि हम अपनी, और मैं कहता होता हूँ कि अगर हम शिकवा करें कि आज की जो नस्ल है, ये नस्ल जो है इसकी तरबियत ठीक नहीं है, ये नस्ल जो है ये इस्लामी शिआर के मुताबिक नहीं चल रही, तो मैं कहता हूँ इसका कसूरवार हम लोग हैं, क्योंकि इनको तरबियत हमने फराहम करनी है। और यही मेरी गुजारिश हर उस ज़िम्मेदार शख्स से है, चाहे वो वार से मेंबर हैं, चाहे वो मसनद रखते हैं अपनी, चाहे वो उसातिज़ा इकराम हैं, वालिदैन हैं, कि वो बच्चों को तालीम के साथ तरबियत पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो दें।